لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جی میرا نام رشید احمد ہے. میں المینار میڈیسن مارکیٹ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے وہ کہتے ہیں جی عرس کیا ہے, اس کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے یوم وصال پر ان کے مزارات کی زیارت کرنا, قرآن خوانی کرنا, نعت شریف پڑھنا, سنتوں پر بیانات کرنا, صدقات و خیرات کرنا, لنگر لٹانا, نیاز کرنا, کھانا کھلانا, لنگر رسائل کرنا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا ایصال ثواب صاحب مزار کو پیش کرنا, ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو ہمارے یہاں عرس کہتے ہیں. اس بہانے صاحب مزار کے واقعات بیان ہوتے ہیں, ان کے تقوی کے واقعات, ان کی کرامات. تو اس طرح وہ اولیاء کرام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے. عرس اس کا نام ہے, اور کون سی عقل ہے جو اس کا انکار کرے گی؟ اور خاص توجہ طلب بات یہ کہ جو میں نے کام کہے آپ کو, قرآن خوانی کرنا یا صدقہ خیرات کرنا یا کھانا کھلانا وغیرہ, یہ سب الگ الگ طور پر کوئی کرے. مثلا آپ نے کھانا کھلا دیا, میں نے کچھ رسائل کا لنگر کر دیا, لنگر رسائل کر دیا, بھائی انہوں نے بیٹھ کر قرآن خوانی کر لی اپنے گھر میں, یا خود ہی قرآن کریم پڑھ لیا, ایصال ثواب کر دیا, اس نے کھانے کا ایصال ثواب کر دیا, میں نے لنگر رسائل کا ایصال ثواب کر دیا. علی ھذا القیاس, اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو بھی نیکیاں تھوڑی تھوڑی الگ الگ کریں تو اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا, نہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے. اور یہی کام اگر ہم کسی ولی کے مزار پر جائیں یا کسی ولی کی نسبت دے کر لوگوں کو جمع کریں کہ آپ ان کا عرس کرتے ہیں اور ہم یہ کام کریں گے, تو یہ ناجائز کیوں ہو جاتا ہے, یا بدعت کیوں ہو جاتا ہے, یا شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ نہ سمجھ میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا. کہ جو بھی یہ کام ہوئے سب کی شریعت میں اصل تو موجود ہے نا. قرآن خوانی گناہ کا کام تو نہیں ہے نا, اگرچہ قرآن خوانی, اور قرآن خوانی سے کوئی منع بھی نہیں کرتا. اور صحابہ کرام میں جس انداز میں ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اس انداز میں کہاں ہوتی تھی, جب قرآن کریم تو اس طرح چھپتے ہی نہیں تھے. خیر, تو اب یہ سوال کرنا بولے بالے مسلمانوں سے شیطان کے وسوسے میں آ کر کہ یہ عرس کہاں سے ثابت ہے, کیا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا تھا؟ تو میرے بولے بھالے اسلامی بھائیوں, اگر ہر بات کے بارے میں یہی پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا تھا, تو بے شمار کام ایسے ہیں جو مذہبی حوالے سے کار ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں, لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیے تھے, تو پھر کہاں پناہ ملے گی؟ سائل نے اردو میں عرس کے بارے میں سوال کیا, سمجھانے کے لیے چوٹ کر رہا ہوں کہ یہ عرس کہاں سے ثابت ہے. تو کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ اردو میں سوال کیا ہو کہ عرس کہاں سے ثابت ہو؟ پھر ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے کہا ہوگا, بلکہ وہ کیمرے کے سامنے کہا ہے. کسی صحابی نے کیمرے کی زیارت کی تھی, کیمرہ دیکھا تھا, اور کیمرے میں اپنی مووی بنوائی تھی, یا کسی اسکرین کے ذریعے کسی سے جواب طلب کیا تھا, تو یہ ساری باتیں غلط. پھر تو صحابہ کرام نے کی نہیں تھی. ٹیلی فون موبائل لے کے جو گھومتے ہیں فوراً اس کو گٹر میں ڈالو,
क्यों ले लेके घूमते हो? किसी सहाबी ने मोबाइल फोन तो जेब में रखा ही नहीं है, कोई साबित करके दिखाए। हाँ, वो घर में जो फोन होता है कि PTCL जैसे बोलते हैं अपने, तो वो का साहबा किराम इसको कहाँ इस्तेमाल करते थे? ये भी नहीं था। ये बल्ब जल रहे हैं, बत्तियों के, पंखे, AC, ये कहाँ थे? किस साहबी ने ये इस्तेमाल किए? अच्छा, मजहबी हवाले से, तो मजहबी हवाले से किस सहाबी ने स्पीकर पर अजान दी थी, लाउड स्पीकर पर? सैयदना बिलाल हबशी ने दी थी ना? दुरूद शरीफ पढ़ो तो बस आता है कि हजरत बिलाल हबशी ने क्या दुरूद शरीफ अजान से पहले पढ़ा था? तो मैं पूछूंगा कि क्या बिलाल हबशी ने माइक पर अजान दी थी? तो जो जवाब आपका वो जवाब मेरा, दुरूद शरीफ के बारे में। तो दुरूद शरीफ पढ़े तो ही मतलब शैतान वसवसा डाले। ये भूंगड़े बड़े बड़े लगाकर वो मीलों तक अजान की आवाज पहुंचाते तो कुछ भी नहीं होता, कोई वसवसा नहीं डालता। तो ये शैतान के चक्करों में कहां फंस गए आप? आओ मिलके शैतान की नाकाबंदी करते हैं। तो खैर, मस्जिद में जो मेहराब है, जहां इमाम नमाज के लिए खड़ा होता है, कोई बादलों में जाकर जमीन से टकराए फिर उछल के बादलों में जा पड़े, साबित नहीं कर सकता कि सहाबा किराम में से किसी ने मस्जिद में मेहराब बनाई हो इमाम के खड़े रहने की जगह। ये तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाई है, जो ताबेई थे, सहाबी नहीं थे। और आज कोई मस्जिद इससे खाली नहीं है। इस तरह मस्जिदों के मनारे और गुंबद ये कहां होते थे मस्जिदों में? ये सब बाद में, ये मजहबी दलाइल। फिर यह कि कुरान करीम की छपाई, जिल्द बंदी, इस पे एराब लगाना, बल्कि कुरान करीम जो साहबा किराम पढ़ते थे ना, आज कोई पढ़ के दिखा तो मानू, तो चमड़ों पे, दरख्त के छिलकों पर और पत्तों पे लिखा जाता था, और उसमें जेर जबर पेश तो दूर की बात, नुक्ते भी नहीं होते थे। बा के नीचे नुक्ता, ऊपर लगाओ 2 नुक्ते तो ता, 3 बनाओ तो सा, जीम के पेट में नुक्ता, यही नुक्ता अगर सर पे आ जाए तो खा, खाली हो तो हा, कोई नुक्ता नहीं था उस कुरान करीम में जो सहाबा किराम पढ़ते थे अलैहिमुर रिदवान। कोई साबित कर दे कि उन दिनों नुक्ते थे और जेर जबर पेश थे? कभी भी नहीं कर सकता, थे ही नहीं तो कैसे, कहां से साबित करेगा? तो ये सब बाद वाले हैं। फिर प्रेसों में छपाई कहां होती थी? पहले खत्ताती होती थी, लिखते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तिलावत कर रहे थे जब शहीद आपको किया गया, तो उसकी नकल बसों ने जियारत की होगी, उसकी फोटो कॉपी उसकी, तो उसमें बताओ कहां नुक्ते हैं, कहां जेर जबर है? और शायद चमड़े पे वो लिखा हुआ था, या दरख्त के छिलके भी लिखा हुआ होगा छाल पे। तो ऐसा कुरान करीम पढ़ो जो उस्मान गनी पढ़ते थे, सहाबा किराम पढ़ते थे। तो नामुमकिन, हम पढ़ ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो एक से एक खूबसूरत कुरान करीम आ रहे हैं, एक से एक मस्जिद की तज़ईन हो रही है, वो जीनत वाली मस्जिदें, लेंटर की मस्जिदें, और ऊपर नीचे इसकी मंजिलें। मस्जिद नबवी शरीफ खजूर के तने, कच्ची जमीन और खजूर के छिलकों की छत थी। बाद में वो साहबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने कुछ मिट्टी वगैरह डाली, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया ये काम, झोली में भर के लाए और मिट्टी, तो इस तरह ये तरकीब बनी। लेकिन वो सीमेंटेड जो जिस तरह हम बनाते हैं या हम जिस तरह मार्बल लगाते हैं, ये किस साहबी ने लगाया? तो सब समझ में आ जाता है, खाली मेरे गोस्पाक का उर्सी समझ में नहीं आता, खाली अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना ही समझ में नहीं आता। ये कैसे उल्टी मंतिक है? ये शैतान के वसवसे। जो काम सहाबा किराम ने नहीं किया वो उस वक्त तक नाजायज नहीं होता जब तक शरीयत ने मना ना किया हो। अब आपने अभी फरमाया ना तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ का लिखा हुआ कुरान, ये अभी मैंने नेट पर थोड़ा सर्च किया तो ये लिखा हुआ है, हज़रत उस्मान गनी के हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक मुबारक का अक्स ये इनसे मंसूब है।
یہ دکھا دیں. یہ نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ تشدید ہے، نہ جزم ہے، نہ کہیں نقطہ ہے. دیکھ لو، آنکھوں والے دیکھ لو. اب ایسا پڑھو قرآن کریم. یا اس کا انکار کر دیں کہ ایسا نہیں تھا تو آپ بتا دیں کون سا ہے. جو زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے کوئی مائی کا لال جو پڑھ کے دکھائی آئے تھے کیا ہے. اور یہ نیٹ سے نکلا ہے جو منسوب ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہوگا. باپا اس میں تو نقطے بھی نہیں ہیں. نہ نقطے ہیں، نہ زیر زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، نہ تشدید ہے. میں کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. اس میں تو میں نے اختلاف بھی نہیں پڑھا کہ نقطے تھے، کوئی ہاں بولتا نہ بولتا ہو، واللہ علم میں نے نہیں پڑھا. اور بالفرض تھے بھی، بالفرض یہ تصویر بھی درست نہ ہو تب بھی صحابہ کرام کے بہت سارے کام میں نے دو چار ہی گنوائے آپ کو جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے اور آج سبھی کر رہے ہیں. یہ بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں بعض لوگ، وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، قرآن کی دلیل دو، بخاری کی دلیل دو. ارے بھائی بخاری کس صحابی نے لکھی تھی؟ نہ صحابی نے لکھی، نہ تابعی نے لکھی، نہ تبع تابعی نے لکھی. یہ تو بات کے بزرگ تھے، تو بخاری کی دلیل کیوں؟ بخاری شریف سے دلیل مانگنا، یہ دلیل کس صحابی نے مانگی تھی؟ بخاری شریف کی. یا قرآن اور بخاری شریف کے علاوہ کچھ درست ہے بھی یا نہیں؟ تو پھر اتنی جو کتابیں لکھی سب کیا دریا برد کریں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ بخاری کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی. تو یہ سب بولے بھالے اسلامی بھائیوں، یہ وسوسے شیطان کے، اس پہ مت جائیے. تو ادھر سے نظامی اور سیاست اور یہ سب بات، بہت سارے کام بات کے جو واقعی اسلامی اور اب حصہ بن گئے ہمارا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اب سنیے کہ ہم عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں. یہ لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے. عرس کے لغوی معنی ہے شادی. شادی مانے خوشی. اسی لیے دولہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں. دلہن کا فرق برقرار رکھنے کے لیے اس کو عروسہ بھی کہا جاتا ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی تاریخ وفات کو عرس اس لیے کہتے ہیں کہ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 733 پر حدیث نمبر 1073 میں کہ جب نکیرین یعنی منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کریں گے، وہ میت کا امتحان لیتے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کا نومت العرس التی لا یوقظہ الا احب الیہ، یعنی دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا. یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے. تو چونکہ اس دن نکیرین نے عروس کہا، اس لیے وہ دن روزے عرس کہلایا. اچھا، عرس کے مواقع پر مزارات پر جو سالانہ حاضری دی جاتی ہے اس کی اصل کہ سال میں ایک بار حاضری، تاریخ مقرر کرنا، اس کی اصل جو ہے ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے موجود ہے. چنانچہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 177 پر نقل کرتے ہیں. اور یہی حدیث پاک امام بخاری کے استاد اپنی مصنف عبد الرزاق کی جلد 3 صفحہ 381 پر بیان کرتے ہیں، جس کے الفاظ یہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاتی قبور الشہداء عند راس الحول
महबूब रब्बे दुल जलाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल शुहादा की कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे और फरमाते, अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, यानी सलामती हो तुम पर, तुम्हारे सब्र का बदला तो पिछला घर क्या ही खूब मिला। और चारों खुलफा भी ऐसा ही करते थे। तो हर साल महबूब रब्बे दुल जलाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और खुलफा राशिदीन इनके बाद साहबा ये शुहदा उहुद की कब्रों पर तशरीफ लाते थे। तो अगर हम हर साल अगर किसी बुजुर्ग का उर्स मनाएं, उसकी कब्र पर हाजिरी दें, उसके मजार पर हाजिरी दें, तो बिदअत भी ना हुआ, सरकार से साबित है। हर साल ओद शरीफ के मजारात पर हाजिरी देना, कब्रों पर हाजिरी देना, मजारों पर हाजिरी देना, दरगाहों पे हाजिरी देना, जियारतों पे हाजिरी देना, दरबारों पे हाजिरी देना, वो मुख्तलिफ अल्फाज, बात तो वही है, कब्रें। तो सदियां गुजर गई अरब और अजम में बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह अल मुबीन के मज़ारात बनते हैं, इनके यौमे विसाल पर उर्स होते हैं और आशिकान औलिया इनसे फयूज़ बरक़ात के खजाने समेटते हैं। वो नजफ अशरफ की कॉल में सुना कि मैंने घर में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मज़ार का इन्होंने हवाला दिया, हमने ज़ियारत की, मैंने भी की ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार पुरनवार मौसिल शरीफ में, और उस मकाम की यादगार भी बनी हुई है जहां मछली ने इनको निकाला था। तो सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार फायजुल अनवार अब तक मौजूद है नहीं। सदियां गुजर गई तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी बहुत पहले के नबी हैं, मज़ार अब भी मौजूद है। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मज़ार मौजूद है। तो मज़ारात को बाकी रखना ये भी पुराने दौर से ही चला रहा है, कोई नई बात तो नहीं है। तो बहरहाल मेरे भोले भाले इस्लाम भाइयों, ऐसा ना करें, वसवसों में ना आए और बुजुर्गों के उर्स से फैज़याब होने से महरूम ना रहे। अब ये वसवसा शैतान का आना के उर्सों में औरतों और मर्दों का इख्तिलात होता है, मिक्सचर बन जाता है। तो इस औरतें और मर्द दोनों उर्सों में होते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए कि मर्द और औरत हज में मिक्स होते हैं नहीं होते? होते हैं सर। उम्रे में मिक्स होते हैं? होते हैं। तवाफ काबा में होते हैं? होते हैं। सही में होते हैं? होते हैं। तो यहां वसवसा क्यों नहीं आता? अलबत्ता ये वजाहत कर दूं, ये पहले तो मैंने आपकी तवज्जो दिलाई कि औरत और मर्द कहां नहीं होते मिक्स, शॉपिंग सेंटरों में होते हैं। आपने जो दुकान खोल कर रखी है, आइए बीबी जी, आइए आइए, ये दिल लुभाने वाली बातें करते हैं औरतों से दुकान खोल के। ये किस साहबी ने किया था? मीठी मीठी बातें गैर औरतों से। ये तो इंशाअल्लाह कोई साबित ही नहीं कर सकता, मर जाए तो भी साबित नहीं कर सकता। इसके लिए वसवसा नहीं आता। तो बहरहाल मैं अपना मौकिफ अर्ज करता चलूं कि औरतों को मज़ारात पर नहीं जाना चाहिए। इसकी मेरे आला हज़रत ने मना फरमा दिया, खलास, कि औरतें मज़ार पर ना जाए। अलबत्ता बारगाह रिसालत में रोज़ा अनवर पर औरतों को जाना होगा। जब ये हज करें तो अब करीब वाजिब है कि औरतें भी मज़ार पर हाजिरी दें, शरीयत की पासदारी के साथ, पर्दे की रियायत के साथ। जिस तरह आजकल बेपर्दगियां, बेहतियातियां हो रही हैं, उनकी मैं पजीरा ही नहीं कर रहा। तवाफ में भी वो करती हैं जो गलत करती हैं,
لیکن میں ایک بات بول رہا تھا کہ یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ صاحب عورتوں پر پابندی ڈالو، یہ کیوں حج کے لیے دوڑتی ہے، یہ کیوں عمرے کے لیے آتی ہے، کیوں صحیح کرتی ہے، مردوں کا حق ہے، کوئی نہیں بولے گا، کبھی بھی نہیں بولے گا. تو ہم تو یار عورتوں کے خلاف عرس میں تو بولتے ہیں کہ عورتیں نہ آئیں، تو پھر بھی عرس غلط. اچھا وہاں ناچ رنگ ہوتا ہے، ناچ رنگ ہوتا ہے اس لیے عرس بند کر دیا جائے، چلو ہاتھ ملاؤ. شادیوں میں بھی ناچ رنگ ہوتا ہے، آپ شادیاں بند کروا دو، اپنے عرس کے بارے میں نہیں میں پھر بھی نہیں مانوں گا. میں یہی بولوں گا ناچ رنگ بند کراؤ عرس میں، عرس جاری رہے گا. اب فیضان اولیاء کا دروازہ میں بند کرنے والا کون ہوں؟ تو شادی کہتے میٹھی میٹھی سنت ہے، کیسا شادی میں کتنے گناہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں عرسوں میں اتنے گناہ اب بھی نہیں ہو رہے جتنے شادیوں میں ہو رہے ہیں. دولہا ابھی شادی نہیں ہوئی، نام اس کا دولہا یا منگیتر کہہ دیتے ہیں، منصوب بھی بولتے ہیں اس کو. تو منگیتر اپنی منصوبہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا تھا نہیں پہنا تھا، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دیکھا ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی یہ محض اجنبیہ ہے، اس کے لیے غیر عورت ہے، ہاتھ چھو نہیں سکتا. میں اس کو یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. تو کس نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا؟ مدنی چینل نے کیا، آج سے نہیں. یہ الیاس قادری اپنی جوانی سے اس کی مخالفت کرتا آ رہا ہے. اس کی شادی جوانی میں ہوئی، اس نے انکار کر دیا تھا یہ کچھ نہیں ہوگا، اور میں ساس کے ہاتھ بھی نہیں چوموں گا. ساس کے ہاتھ چومتے ہیں. اور اس میں جو فساد کا اندیشہ ہے وہ ابھی بتاؤں گا نہیں میں آپ کو. کیا بتاؤں؟ نہ میں نے مہندی لگائی تھی، میری جوانی میں شادی ہوئی، گانے باجے کا تصور نہیں تھا، میں نے نعت شریف کے کیسٹ لگایا تھا. ڈائننگ ٹیبل کا تصور نہیں تھا، میرا ولیمہ زمین پر دری پر بیٹھ کر بالکل سادہ پلاؤ، پیلے رنگ کا وہ اکنی بولتے ہیں میمنی میں، اکنی اور ایک مٹھائی آتی ہے لڈو اور گانٹھیا، یہ 3 آئٹمیں تھی. اچھا 4 پانی، 5ویں آئٹم مجھے یاد نہیں ہے. اچھا کون سا ہال میں نے کرایہ پر لیا تھا؟ تو کسی صحابی نے ہال میں تھوڑی ولیمہ کیا تھا. تو ہم نے اپنے پڑوسی کے گھر کے نیچے، وہ کشا تھا اس کا گھر تھا، تو ہماری اپنی بلڈنگ میں جس کی کبھی کبھی تصویر یہاں مدنی چینل پر آتی ہے، اسی کے نیچے، اور کیسا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے میرا، سنیے، اس کے نیچے جو مکان تھا بالکل سادہ سے بھی بڑھ کر سادہ یوں کہہ سکتے ہیں، اس میں وہ دریاں بچھا کر الحمدللہ میرا ولیمہ ہوا تھا. جب ٹیبل کرسیوں میں مرغیاں جھپٹتے ہیں اور 50 قسم کی ڈشیں جب بغیر چبائے نگلتے، تب کوئی صحابی کیوں یاد نہیں آتا کسی کو؟ بھوک لگی ہوتی ہے تو چلو ان کو بھوکا رکھو، پھر عرس میں لے آتے ہیں. وہاں ملے گا ویسے کھانا. وہ کسی نے چٹکلا بتایا تھا، اور شاید وہ اپنی جگہ وہ کہتا تھا کہ ایسا ہوا ہے غالباً. کوئی وہ اسی طرح کا وسوسوں کا شکار کہیں نیاز میں نظر آ گیا، تو اس نے بولا کہ یہ تم کہاں یہاں؟ بولا چپ، حرام سمجھ کر کھا رہا ہوں. یہ مجھے کسی نے قصہ سنا، منہ پھٹ ہوگا نا، تعلقات ہوں گے نا، حرام کھا رہا ہوں، ابھی مت چھیڑ میرے کو. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اب ہے کہنے کے لیے بات کچھ، اور اس کو مان لو تو یہی حلال طیب تو ویسے ہی تھا، خامہ کا آرام کر لیا اپنے لیے. باپا نکاح کی فیس دی تھی؟ نکاح خواہ کو فیس دی تھی نکاح کی؟ اکیلے صحابی نے نکاح خواہ کو فیس دی تھی یا کسی صحابی نے نکاح پڑھانے کی فیس لی تھی؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے الحمدللہ اس غلام صحابہ نے کبھی نکاح کی فیس نہیں لی. سبحان اللہ. بلکہ یہ وہ نکاح خواہ ہے جس نے اپنے کرائے پر سفر کر کے نکاح پڑھا ہے. سبحان اللہ. اب تو ہاتھ ملا لو عرس کے لیے، چلتے ہیں گوشت پاک کے عرس میں. لبیک.
جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نے بہت نکاح پڑھا ہے. پہلے اسلامی بھائیوں کا نکاح میرے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا. خالی نکاح نہیں ہوتا تھا, ولیمہ بھی نہیں ہوتا تھا. 3 تقریبوں میں میری شرکت لازمی ہوتی تھی یعنی اسلامی بھائیوں میں. نکاح میں نے پڑھانا ہے, ولیمہ میں نے کھانا ہے. نکاح سے پہلے جو نعت خوانی بولتے تھے, پہلے اجتماع ذکر و نعت ہماری اصطلاح نہیں تھی, اس نعت خوانی میں نے شرکت کرنی ہے. یہ 3 کام مجھے ہر اسلامی بھائی کے نکاح میں کرنے ہوتے تھے. پھر میں تھک گیا. اچھا اور معاف کیجئے, جنازہ بھی میں نے پڑھانا ہوتا تھا. ان کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے, ان کے جاننے والا کو فوت ہو جائے, بھائی الیاس قادری آئے گا جنازے میں. تو کبھی مشرق میں الیاس دوڑتا تھا, کبھی مغرب میں اڑتا ہوا پہنچتا تھا, کبھی شمال میں کبھی جنوب میں. پھر الیاس تھک گیا, مجبور ہو گیا. دعوت اسلامی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب الیاس سوئے کہ جاگے کیا کرے یار. کوئی آدھی رات کا جنازہ, کوئی آدھے دن کا جنازہ, کوئی رات کے 10 بجے جنازہ, کوئی دن کے 10 بجے جنازہ, کوئی رات کے ابھی ساری رات کبھی جاگے ہوئے, اور پتا چلا کہ بھائی وہ 11 بجے جنازہ ہے. اب میں یار کیسے, اور 11 میل دور ہے, 11 کلومیٹر دور جنازہ. خیر میں پھر تھک گیا اور پھر میں نے معذرتیں شروع کر دی. میں کیا کروں, کہاں کا پوچھوں. 1 انار 100 بیمار, اور بہت کہاوت بھی پرانی ہو گئی. ایسا دور میرا دیکھا ہوگا. حاجی امین شاید مسکرا رہے تھے, یہ بہت پرانے, ان کو پتا ہوگا میرا دور. پاپا اذان بھی تو دینی ہوتی تھی بچوں کو, کان میں بچوں کا اذان بھی میں نے ہوتی, یاد دلا دیا نا. اذان بھی دینے اسپتالوں میں لے جاتے تھے میرے کو, بہت تھکاتے تھے. دم کرواتے تھے مریضوں کو لے جا کر اسپتالوں میں, گھروں میں. یہ بھی یہ بیمار ہو گیا نا, ابو بیمار ہو گئے نا, دادا بیمار ہو گیا, آپ ذرا چلیے گھر پہ. لبیک. تو جو ذمہ داران سن رہے ہیں وہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو میری ان باتوں کو فالو کریں. بعض ذمہ داران سستی کے مارے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم باپا جیسے نہیں ہو سکتے, آپ کو باپا سے اچھا بننا ہوگا. ہم نبی جیسے نہیں بن سکتے, ہم صحابی جیسے نہیں بن سکتے. بے شک یہ کہنا حق ہے, ہم باپا جیسے نہیں بن سکتے, یہ کہنا مناسب نہیں ہے. پاپا حاجی شبیر نے ایک اور بات بھی یاد دلائی کہ ناراض اسلامی بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے بھی آپ گھروں پہ جاتے تھے. بے شک الحمدللہ. سست ہو جاتے تھے. ایک تو بہت یادگار واقعہ مجھے, ایک وہ اسلامی بھائی تھے, وہ 6 شاید درس دیتے تھے روز کے. اس پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کے عقائد کفریہ ہو گئے. وضاحت میں کرنے سے ڈرتا ہوں, کفریہ ہو گئے. اب وہاں کے مقامی ذمہ داران نے سمجھایا, بجھایا. پھر وہ ایک خوبصورت جملہ میں عرض کرتا ہوں اس ذمہ دار کا, اس دور کے جو ذمہ دار تھے, کہ اب تو پیر مدد فراوے یوں کر کے میرے کو بتایا گیا یوں ہوا ہے. اب یہ تو بھائی بالکل ہاتھ سے نکل گیا, بہت قیمتی ہے, یہ وسوسوں کا شکار ہو گیا. اور کفری عقائد نے بتایا کہ یہ اس کے نظریات پر اس نے وہ ترکیب کر لی, اس کی خراب کر دیا دماغ اس کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم ترکیب بناؤ, میں اچانک آؤں گا. تو یہ اس کے گھر پہ جا کے ذمہ دار بیٹھ گئے, اس کو پتا نہیں تھا. تو میں اچانک وہ جا کے دستک دی. یہ ہمارے گھر سے میرا خیال کو 12-15 کلومیٹر دور تو ہوگا گھر. تو میں نے دستک دی گھر پہ. تو وہ چونکہ اس کو اس نے قابو کر رکھا تھا, اس کو باتوں میں لگا کر کے یہ بھاگ نہ جائے. میرا نام سنتا کہ یہ آ رہا ہے تو شاید بھاگ جاتا. تو یہ ترکیب بنا لی. اب میں اس کے گھر گیا, دروازہ اسی نے کھولا. اب مجھے دیکھا تو ایک دم, میں ایکشن کر کے دکھاؤں گا نہیں ورنہ کوئی نیٹ پہ چڑھا دے گا. ان دنوں موویاں اور یہ سب تھی نہیں. اس کا جو اسٹائل تھا نا, یہ یقین مارے اس کو سچکا نہیں پڑتا تھا. یہ بے قرار ہو کر کمرے میں یوں تھوڑا تھوڑا ٹہلنے لگا کہ کیا ہو گیا, یہ الیاس, یہ خواب ہے, بیداری کیا ہے. خیر میں گھس گیا, بیٹھ گیا. اب شاید کچھ دیر لگی اس کو فریش ہوتے ہوئے, بالکل حواس اس کے خطا ہو گئے تھے.
अब उसको मोहब्बत से जो मेरा अंदाज है अपना वो समझाया, प्यार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने तौबा कर ली सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत से। इस तरह बाज काम छोड़ देते थे तो कभी उनको समझाने जाना, कोई रूठ जाता, नाराज किसी और से होता उसको समझाना, कभी मुझसे नाराज होता उसको समझाना। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से तिनके जमा कर करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूं समझो कि दावत इस्लामी का एक ढांचा तैयार किया जिसमें बहुत सौ की मदद शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इसी दावत इस्लामी को लेकर हमारे मरकजी मस्जिद शूरा चल रही है, दीगर जिम्मेदारान भी मजीद बढ़ गए ना। तो अब अंदाज पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गया और काम बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरा कोई भी तिनका जो है ना उसको आप जुदा मत होने दिया करें। आप में से बात होते हैं कि यार जाने दो यार, दफा करो, नहीं नहीं नहीं, दफा काय को करो। तो बाप को पूछो कि जिसकी अगर 100 बच्चे भी हैं, एक बीमार हो गया तब भी उसके लिए रोएगा कि अरे भाई तुम्हारे 99 बेटे तो हैं, तो वो थोड़ी उसकी समझ में आया, नहीं नहीं ये भी नहीं जाना चाहिए। तो फल की कदर जो है ना मालिक होती है, इसलिए मेहरबानी करके एक तिनका भी आप जाया ना करें। एक भी साईं भाई रूठ जाए टूट जाए उसको मनाने के लिए चले जाया करें और किसी तरह भी उसको संभाल लिया करें कि इमारत को एक तिनके की भी जरूरत होती है। एक तिनका भी इमारत से निकल गया, इमारत में नक्श पैदा हो जाता है, ऐब पैदा हो जाता है। खैर बात बहुत दूर निकल गई। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, देखिए माशाअल्लाह किस कदर खूबसूरत और प्यारे मदनी फूल हमें अमीर सुन्नत ने बयान किए। यकीनन ये मदनी फूल वही बयान कर सकता है जिसने अपने खून पसीने से इस आलमगीर गैर सियासी तहरीक के गुलशन को सींचा हो। अल्लाह ताला हम सबको इसके वाकई एक एक तिनके की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बल्कि मैं तो वो इस्लामी भाई जो अगर इस इंतजार में है कि कोई आकर मनाए तो यह दावत इस्लामी की मुझे भी जरूरत है, हम सबको दावत इस्लामी की जरूरत है। तो कोई आए या ना आए यार, बाबा अभी से आप बुला लो सबको। अभी तो चलो चैनल के जरिए हो सकता है कि आप उसे घर पर हो, अब वो इस तरह मतलब कि वो वाला मंजर तो हम नहीं ला सकते कि यूं आया नहीं यूं गिरा। तो अब मिसा के तौर पर अगर कुछ इस्लामी भाई जो किसी भी अल्लाह ना करे नफ्सो शैतान की हरकतों की वजह से, अब शैतान कब चाहेगा कि ये मतलब कि इस तरह और मजीद मिलजुल कर आगे से आगे बढ़े। मगर ऐसा बात होगा इक्का दुक्का चंद एक इस्लामी भाई दुनिया भर में कहीं ना कहीं हो सकता है पाए जाते हो जो किसी न किसी छोटी मोटी वजह से, सुस्ती की वजह से ही सही, बेचारे घरों पर बैठे हुए हो। क्या ही अच्छा हो गया आज गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी 11वीं है, सारे के सारे हमारे मतलब ऐसे दिल मिल जाए बगैर किसी के इंतजार किए। ये ना मतलब ऐसी तरकीब हो कि बस वो मदनी कामों में मसरूफ हो जाए। बाबा क्या मदीना मदीना हो जाए ना। अफवो दरगुजर के फजाइल गालिबन यही नाम है, ये रिसाला शाया हुआ था, उसमें तहरीरी तौर पर मैंने सबको दावत दी है। कई एक ऐसे हैं जो नाराज होकर चले गए, कोई जुज़वी तौर पर इख्तिलाफ किया, अलग हो गए, अपने अपने अलग ग्रुप बना लिए। तो इस तरह तो जाहिर है कि वो दीन के काम को नुकसान होता है, इसकी वैधानियत को बाकी रहना चाहिए। तो मैं तो सभी को दावत देता हूं कि सब के सब एक बार फिर आ जाओ, आओ मिलके शैतान के खिलाफ आलम में जंग बुलंद करते हैं, शैतान के खिलाफ लड़ते हैं, मिलके लड़ेंगे तो ज्यादा इसको जारी रहेगी। सारे तशरीफ ले आए। अगर कोई बातचीत करके आना चाहता है कोई उसके वसावी से, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी मस्जिद शूरा हाजिर है, इंशाअल्लाह उससे हम बात करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो मैं खुद बात करूंगा। कोई अगर इस तरह के टूटकर ग्रुप चले गए और वो अगर आना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं इंशाअल्लाह। हम मिलजुल के माफी तलाफी करेंगे और जो भी बात होगी कर लेंगे इंशाअल्लाह। इसमें क्या है, आप आए तो सही। मैंने हाथ बढ़ा दिया है, अब हाथ बढ़ा। कल मत बोलना कि इलियास ने बुलाया नहीं था, मैंने हाथ बढ़ा दिया। आ जाओ मिलकर शैतान के खिलाफ लड़ाई करते हैं, मस्जिद और तहरीक चलाते हैं। जब सब मिलके करेंगे तो इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा।
बगदाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह। आगे बढ़े और अपने इलाके में निगरान से राब्ता करें और उनको बड़ा दिल करके कह दें कि भाई हमने दावत इस्लामी का काम करना है, मस्जिद बरो तहरीक में शामिल होना है और शैतान के खिलाफ हमने मिलकर जंग लड़नी है। बुग़्ज़ कीना दिल से निकाल दिया जाए बस। और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में आ जाए, बगदाद वाले की मोहब्बत में आ जाए। तो मैं गौस पाक का वास्ता देता हूँ, सब आ जाओ और मिलजुल के काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ताजा तरीन को हादसा हुआ जिसकी मैं वजाहत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तो कमो बेश 192 से ज्यादा ममालिक में अपना पैगाम पहुंचा चुकी है और काम धूम से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि कोई तकलीफ पहुंची है इसलिए मैं कह रहा हूं। तो मेरे तो तस्वुर भी नहीं था। निगरान शुरा ने भी ये हमदर्दी की ना कि बेचारे इधर उधर अलग अलग फिर रहे हैं, तो दिलों में वसवसे, बुग़्ज़, कीने की जड़ें भी शैतान ने बाजों के डाल दी होगी। तो आओ यार खत्म करो, दफा करो शैतान को, मिलजुल के काम करते, सारे इख्तिलाफात भुला दो यार। आओ गले मिल जाते हैं। शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग। फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान दावत इस्लामी, फैज़ान मदीना। अज़्ज़ा वजल जारी रहेगा, जारी रहेगा। अच्छा सुनिए, तो वो बात चली थी उर्स में औरतों और मर्दों के मिक्स होने की, नाच चिरंग और तरह तरह के खेल तमाशे वगैरह की। तो इन सब की दावत इस्लामी वक्तन फवक्तन मुखालफत करती है। उलमा अहले सुन्नत मुखालफत करते हैं। आप किसी भी ऐसे शब्द, दाढ़ी वाला, हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर मस्जिद का इमाम आलिम नहीं होता। ऐसे किसी को देख लो तो मत बोलना कि उलमा जाते हैं, नहीं, उलमा और चीज होते हैं। आप एक भी आलिम का नाम दे दो कि जो मतलब माज़अल्लाह ये नाच चिरंग और ढोल तमाशों में जाता हो, एक आलिम का नाम दे दो कि जो औरतों और मर्दों की जो पिसम पिसी होती है इसकी तायद करता हो, या जो ये मौत का कुआं और पता नहीं शायद क्या क्या खेल तमाशे लगाते हैं बास जगह उर्सों में, जिसको मेले का नाम मेला दिया लगा, जाता है। मेला लगा। तो ये कमाने वाले लोग हैं बापा। ये किसी एक आलिम ने इसके जायज होने का फतवा दिया, किसी मुफ्ती ने एक का दिखा दिया। पापा ये तो दलील लेने का भी कोई समझ में नहीं आता। यानी जो इस तरह के अपने कारोबार करने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे लेकर, क्योंकि यहाँ गैदरिंग जमा होती है, औलिया कराम की बारगाहों में, इनके मज़ारात पर गैदरिंग जमा होती है, लोग आते हैं। अब जैसे कि छोले बेचने वाला भी तो आया है, वहाँ बन कबाब बेचने वाला भी आया है, तो रबड़ी बेचने वाला भी आया है। हर कोई अपने कारोबार करने के लिए वहां आए हैं। तो इस तरह जिन्होंने खेल तमाशे, जिनका कारोबार है वो खेल तमाशे लेकर आ गए, वो मतलब वो उसका मौत के कुआं लेकर आ गए, तो झूले लेकर आ गए, तो जिनको ढोल बाजे बजाकर और रक्स करके और नाच गाना करके कमान होता है वो भी वहां गए। वो पब्लिक जमा हो गई है ना, अब पब्लिक जमा हो गई। लेकिन देखना यह है कि हर कोई ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, दियानत के साथ सोचे कि यार इस बुजुर्ग का जो आज उर्स मनाया जा रहा है, ये उर्स मनाना सही है या गलत है। अब वहां पर आने के बाद अगर कोई गलत काम करता है तो अपने उस गलत काम करने वाले को फिर पापा मैं तो ये कहूँ कि अगर वाकई उसको औलिया करम से मोहब्बत है, उससे उसको मोहब्बत है, तो वहां जाकर बाकायदा इन गलत काम करने वालों की अच्छे और नेक अंदाज से नेकी की दावत देकर इस्लाह करनी चाहिए कि देखो उर्स में यूं करते हैं, उर्स में यूं करते हैं, बुजुर्गों के मज़ारात पर आकर ये मतलब फैज़ लेने का तरीका है। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए और हम मिलजुल कर बुजुर्गान दीन के मज़ारात से और इनके आराज से, उर्स के दिनों से वो अरा करेगा बरकत लेने वाले बन जाए। तो बहरहाल ये कि वो जो गुनाह है वो गुनाह है, सवाब है सवाब है। तो शादी चूंकि कोई बंद नहीं करता, शादी में ये इस उर्सों के मुकाबले में ज्यादा गुनाह हो रहे हैं। खूब फंक्शन होते हैं, शोबीज आते हैं, हिजड़े नाचते हैं, कोई नहीं बोलता कि शादी बंद करो। तो इस तरह उर्स बंद करो भी नहीं बोलना चाहिए कि जो शादी में गलत रसूमात है इसको खत्म करो, जिस तरह बोलते हैं इस तरह उर्सों की गलत रसूमात खत्म करो। और हम ये बोलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा शामी, फतावा शामी, हर मुफ्ती जो हनफी मुफ्ती है फतावा शामी से बेनियाज नहीं हो सकता कोई भी मुफ्ती। अवाम को पर इसका नाम नहीं बताओ, रद्दुल मुख्तार भी बोलते हैं इसको। तो ये सबके यहाँ होती है। उसी की जिल्द तीसरी सफा 178 पर है, जियारत कुबूर
یعنی مزاروں پر جانا، حاضری دینا، اس لیے نہ چھوڑ دے کہ وہاں ناجائز کام ہوتے ہیں، جیسے کہ عورت مرد کا اختلاط، یعنی عورتیں اور مردوں کا مکس اپ، کیونکہ ان جیسی ناجائز باتوں سے مستحبات یعنی مستحب کام نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ انسان پر ضروری ہے کہ زیارات قبور کرے اور بدعت کو روکے، یعنی بری بدعت کو روکے۔ اس کی تائید گزشتہ مسئلہ کرتا ہے، اس سے پہلے شامی میں جو مسئلہ بیان ہوا اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی تائید گزشتہ مسئلہ کرتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑے، اگرچہ اس کے ساتھ نوحہ کرنے والیاں ہوں، عورتیں روتی پیٹتی آ رہی ہیں جنازے کے ساتھ، تب بھی خود جنازہ نہ چھوڑے، جنازے کے ساتھ چلا جائے۔ واہ، یہ اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کر رہی ہے غلط کام، اس کی وجہ سے صحیح کام کیوں چھوڑے؟ بازار جانا چھوڑا کبھی؟ کتنی عورتیں ہوتی ہیں یہ بتائیے؟ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں مرد زیادہ ہوتے ہیں؟ ہے نا؟ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مرد زیادہ عورتیں زیادہ۔ کوئی بازار جانا نہیں چھوڑتا، کوئی اپنی دکان نہیں بند کرتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، جماعت تیار ہے، بیچ میں عورتوں کا سمندر حائل ہے، کیا کرتے ہو؟ مسجد کو شہید کر دو بھائی، نماز مت پڑھا کرو، عورتوں سے گزرنا پڑے گا۔ کوئی نہیں بولتا، کبھی بھی نہیں بولے گا، بولنے بھی نہیں دیں گے ہم، کیونکہ ہم مسجد اور تحریک ہے ہماری، اس کے لیے رکاوٹ، ہر رکاوٹ ہم ہٹاتے چلے جائیں گے۔ تو جب یہ آپ یار اللہ کے بندو، شیطان کے چکر میں کہاں آپ پڑ گئے یار؟ اچھے خاصے سمجھدار نظر آتے ہوئے کہ عورتیں کہاں نہیں، پیدا بھی زیادہ ہو رہی ہیں عورتیں۔ آپ اپنی آنکھوں پر قفل مدینہ لگا لو، مسجد میں چلے جاؤ، آپ اپنی آنکھوں پہ قفل مدینہ لگا لو، مزار پہ حاضری دے لو۔ آپ کا ایک اور گور گور کے عورتوں کو دیکھتے پھر تو پھنسیں گے، مسجد میں جاتے بھی عورتوں کو گور گور کے دیکھیں گے تو مارے جائیں گے۔ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو علامہ شامی نے کہا مسئلہ حل کیا ہمارا، حل کیا بابا۔ یہ اللہ کرے کوئی دوائی لینے والا ہوئے تو نا بابا، دوائی ہے، اب بھی تو اتنی دیر دوائی شربت سب تو دے رہے ہو آپ۔ اور مزے کی بات، چلو فتح مکہ سے پہلے یہ بتائیے کعبے کا طواف ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ دور جیسا بھی تھا، مگر اہل حق توحید والے اس وقت موجود نہیں، جیسا نہیں تھا۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے دادا جان، یہ آپ سب جانتے ہوں گے، میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، ان توحید پر تھے، اہل حق تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد، باپ دادے پردادے سب کے ساتھ ایمان والے تھے، توحید پر تھے، مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان تھے، کعبہ کا تولیت ان کے پاس۔ تو یہ حضرات طواف کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اور کعبے میں 360 بت تھے کہ نہیں تھے؟ کعبے میں 360 بت ہونے کے باوجود کعبے کا طواف کسی نے نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے بندو، کو مسلمانوں کو نیک کاموں سے روک کر ولید بن مغیرہ کے ساتھی بنتے ہو، جس کی شان خباثت نشان میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں 10 اس کے وہ عیوب بیان کیے گئے، جن میں یہ بھی تھا مناع للخیر، مناع للخیر، یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا، چھوٹا بھی نہیں، بہت روکنے والا بھلائی سے۔ تو یہ اس کی صفت تھی۔ آپ کا شیطان کے وسوسوں میں آ کر جھنڈا اٹھا لیا آپ نے اس صفت کا کہ روک رہے ہیں عرصوں سے، کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ تو میں نے بہت ساری آپ کو مثالیں دے دی کہ صحابہ کرام بہت سارے کام نہیں کرتے تھے جو سارے ہی کر رہے ہیں، اور اس سے غلو خلاصی آپ کی ہو بھی نہیں سکتی۔ تو بولے بھالے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں جو صرف وسوسوں میں بے گئے، پلٹ کے آ جاؤ۔ آج میرے غوث پاک کی 11ویں ہے، فیض لے لو،
तो इस तरह न ट्रेन का सफर छोड़ते हैं, न हवाई जहाज का सफर छोड़ते हैं, न बसों का सफर छोड़ते हैं, सब में औरतें होती है, लेकिन भारत सब ओके, उर्स को भी ओके कर दे और औरतों को वहां से निकालने में हमारा साथ दे। हम भी तो यही चाहते हैं कि औरतें ना जाएं उर्सों में, और इस्लामी बहनें कहा जाती है। आपको मदनी बुरके वाली उम्मीद एक भी नजर नहीं आएगी। कोई भी गैर शरई मामला ना हो, हम तो हर कहीं उर्सों में जितने भी गैर शरई मामला थे हम खिलाफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और खिलाफ रहेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल हमने पढ़ा था बचपन में कि बालू के पांव में कांटा लगे, बालू मैंने रीछ के पांव में, बालू के पांव में कांटा लग गया और बेचारा बेकरार था। तो एक मुसाफिर गुजरा जंगल में, तो उसको बड़ा तरस आया, उसने वो पांव से कांटा खींच के निकाल दिया, तो बालू को थोड़ी राहत मिली, सुकून मिला। तो वो तो पीछे पीछे मुसाफिर के चलने लगा, दोस्ती हो गई दोनों की। ये समझाने के लिए किसी ने ये हिकायत बनाई होगी, तो दोस्ती हुई। अब कोई जंगल का दरिंदा करीब ना आता, भालू बहुत ताकतवर होता है ना, जानदार होता है। अब जब ये सोता तो भालू उसकी हिफाजत करता, और ये बेखबर होकर सो जाता। तो एक बार किसी जगह बेखबर ये सोया हुआ था मुसाफिर, भालू पहरा दे रहा था कि कोई जानवर इसको ईजा ना पहुंचे। इतने में मक्खी आकर नाक पर बैठ गई, तो भालू ने इसको उड़ा दिया। उड़ाया तो उड़ गई, फिर आई, फिर बैठ गई, फिर उड़ा दिया। तो ये चंद बार ऐसा हुआ, ये उड़ाता तो उड़ जाती, फिर आके बैठ जाती। अब भालू को बड़ा तेज आया, गुस्सा आया, ये मानती नहीं है। इसने बड़ा सा पत्थर उठाया कि ना रहे बांस न बजे बांसुरी, मैं इस मक्खी को पत्थर से कुचल के मार डालता हूं। तो इसने वो इसके मक्खी का निशाना बांधकर नाक में बैठी हुई थी, पत्थर मारा, तो मक्खी तो फुर से उड़ गई, इसके दोस्त का सर कुचल गया, उसने दम तोड़ दिया। तो इसलिए जिसके नाक पर मक्खी बैठे, चलो आप सर मत कुचलना, अपनी नाक भी नहीं काटो। नाक पर मक्खी बैठे तो 100 बार नाक उड़ानी पड़े, 100 बार आदमी नाक पर से मक्खी उड़ाएगा, नाक नहीं काट डालेगा। तो बहरहाल ये कि जो भी मक्खियां घुस गई हैं हमारे उर्सों में, गंदी गंदी मक्खियां, शहद की मक्खियां अच्छी होती है, दुरूद शरीफ पड़ती है, ये कभी इंशाल्लाह इसकी भी हिकायत सुनेंगे। तो ये गंदी मक्खियां जो गंदगी पर बैठती हैं, ऐसी मक्खियां बहुत घुस गई हैं जो गुनाह करवाती हैं उर्स करने वालों को, उर्स करवाने वालों को। तो इंतजामिया को भी चाहिए कि ये गुनाहों के सिलसिले अपने उर्सों से खारिज करके शरीयत के मुताबिक उर्स करें। आपको करना है उर्स शरीयत के मुताबिक। आप दावत इस्लामी की मजलिस से मज़ारत औलिया इनसे राबिता करें, बोले हम आज तक जो करते थे ये खलास, अब तुम जो चाहो ये करो, या तुम मशवरा दो हम क्या करें, वो आपको बताएं क्या करना है। इनसे बयानात करवाएं, तो इंशाअल्लाह ऐसे नमाजी उर्स वाले उठेंगे बन के, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि अभी तक इनको नचवाया तो नमाजी बेनमाजी होकर गया, और आज इनको आका की शान सुनाकर, बुजुर्गों के वाकया सुनाकर और नात खानों के अशार सुनाकर इनको झुमाया, तो बेनमाजी झूमा तो नमाजी बन के उठा, बेरोजा झूमा तो रोजादार बन के गया, और हमने लंगर किया तो लोगों ने सहरी की और रोजा रख के गए। क्या बात है मदीने की, क्या बात है मेरे बगदाद की। मज़ारत औलिया की हिकायत, मकतबुल मदीना की किताब आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, ये भी पढ़ लीजिए। पापा ये मज़ारत औलिया के जदवल में शामिल है कि उर्स के मौके पर वहाँ वुज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज का प्रैक्टिकल, यानी जो ज़ायरीन उर्स में शिरकत के लिए आते हैं उनको भी उस मौके पर फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाते हैं, और वहीं से हाथों हाथ 30 दिन के लिए, 63 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए इस्लाम भाई राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र भी करते हैं। ज़ारत उर्स करते हैं ना, और जो ये डोंग धतूरे लेके बैठते हैं, इनको फैज मिलता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, इस पर थोड़ा मेरे आका आला हजरत जिनका हम उर्स मनाते हैं 25 सफर मुजफ्फर को यौम रजा के नाम से, उनकी आखिरी बात करके मैं टुकी करता हूँ, ठीक है ना। थक गए तो आप लोग क्यों थकेंगे, थके नहीं है ना? क्यों थकेंगे भाई।
फैजान गौस आजम, उर्स गौस आजम, उर्स औलिया कराम, फैजान औलिया कराम फैजान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद अल्लाह खान अलैहि रहमतुर रहमान के अल मलफूज मलफूजात आला हज़रत सफ़ा 383 पर है, अर्ज की गई, हुजूर बुजुर्गान दीन के आगरास यानी उर्सों में जो अफ़आल नाजायज नाजायज काम होते हैं, उनसे उन नाजायज कामों से इन बुजुर्गों को इन हजरात को तकलीफ होती है। तो इरशाद फरमाया बिला शुबा यानी बेशक उनको तकलीफ होती है बिला शुबा, और यही वजह है कि इन हजरात ने भी तवज्जो कम फरमा दी है। इन हजरात ने भी तवज्जो कम फरमा दी, वरना पहले जिस कदर फ्यूज होते थे वो अब कहां। देखा आपने कि जो उर्स मनाकर गलत तरकीबें करते हैं तो बुजुर्गों को तकलीफ होती है, तो बुजुर्गों के आशिकों नादानी में तकलीफें नहीं पहुंचाया करो। जब अल्लाह रसूल को ईजा देने वाला काम करोगे तो औलिया किराम को ईजा क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। जब हम जैसे गुनाहगार मुसलमान उर्स में गलत होने वाले कामों से ईजा पाते हैं तो अल्लाह के औलिया को ईजा क्यों नहीं होगी। तो जो भी दिल में दीन की सच्ची कुड़न रखता है उसको इन तरह तरह के गुनाह भरे मेलों, मर्दों और औरतों के झमेलों, झमेला वैसे झगड़े को बोलते हैं, और मर्दों और औरतों के इस इख्तिलात मुख्तलिफ मेलों मिक्सअप और नाच रंग की महफिलों और तरह तरह के तमाशों और खेलों से बाज आइए। जो जो गुनाह आपने जानबूझकर किए उनसे तौबा भी कर लीजिए। नहीं, पिछले कहते कुछ अरसे पहले मेरे ख्वाजा के हिंद, मेरे आला हजरत के हिंद के हाजी अली नगर, हाजी अली के मजार शरीफ के मुतवल्ली ने बयान दिया था। बहुत मशहूर मजार है समुंदर के किनारे पे, बहुत प्यारा बयान था, बल्कि पानी आ जाता है उस पर, समुंदर आ जाता है मजार पर, लेकिन वो कब्र अनवर शहीद नहीं होती, फिर पानी उतर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जियारत की सआदत मिली है। वो पढ़ते थे हाजी अली मेरी झोली भर दो, हाजी अली मेरी झोली भर दो। ये काफिला लेकर हम गए थे, एक से ज्यादा बार हाजिरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां के मुतवल्ली ने अपने तासुरात दिए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मजार पर हम लोग औरतों को नहीं आने देते, औरतों में पाबंदी डाली हुई है, तो गैर शरई हरकतें नहीं करने देते। इस तरह का याद होगा तासुरात, मुझे याद है कि यार अल्लाह के नेक बंदे पढ़े, आशिकाने औलिया पढ़े। सारे ये मफाद परस्त नाचने वालों ने मजारों पे कब्जा नहीं किया, चर्चियों मंगड़ियों ने। अगरचे बहुत सारे चर्चियों मंगड़ियों ने कब्जा किया हुआ है, इनके शामियाने लगते हैं उर्सों में और वो लगे दम पे मिटे गम, दुनिया कमावे खावे करके वो नारे लगाते, भंगड़े डालते। इन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, न सुन्नियों के मसलक से, मजहब से इन कामों को कोई ताल्लुक है। इनको हमारे खाते में डालना परले दर्जे की खयानत है कि देखो देखो सुन्नी ऐसा करते हैं, ये जुल्म है। किसी शराबी को दिखाकर ये नहीं कहना चाहिए ये देखो इस्लाम के मानने वाला ये करता है, कभी नहीं दिखाओगे। इस्लाम के मानने वाले ये होते तो शराबे गाय को पीते। अगरचे मुसलमान है वो, लेकिन इस्लाम के हुकूक को पामाल करने वाले लोग जो शराबे पीते हैं, बेनमाजी को बोल करके देखो इस्लाम वाला नमाज नहीं पढ़ता, तो ये इस्लाम वाला है, इस्लाम में नहीं है नमाज ना पढ़ना। ये फर्क किया करें। तो उर्स मनाने वाला है मगर नाचने वाला, भंगड़े डालने वाला ये उर्स मनाने वाला नहीं है, या मफाद परस्त है। अपने नफ्स
की बातों पर ही टांगे थिरकाता नाचता नचाता है। ऐसों को निकाल बाहर करो, निकालो इनको, हमारे मज़ारात का तकद्दुस बहाल करो। ये जो भी इंतजामिया सुन रही है मुझे, ये इनको बहाल करें। औकाफ वाले सुन रहे तो ये भी बहाल करें, अपने असर और रसूख इस्तेमाल करें और इन गंदे धंधे बंद कराएंगे और इधर मतलब शरीयत के मुताबिक उर्सों को चलाएं, जिससे फयूज़ व बरकत बहाल हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला नबी। المدد 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 يا غوث اعظم 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 سلطان ولایت شہباز خطابت قانون سے ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت دریائے کرامت ہے بحر سخاوت تو ہم بے عنایت رہنمائی شریعت شہنشاہ طریقت المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے باعث برکت یا صاحب عزت المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم فیضان غوث اعظم جاری رہے گا 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 اونچے میں اونچا کتنا پیارا دیکھو دیکھو پیارا پیارا کتنا ہے اونچا کتنا نرالا نیلا نیلا نکھرا نکھرا کتنا ہے پیارا اور اتنا ہی اجالا نورانی نورانی غوث کا جھنڈا 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 اونچے میں اونچا اچھوں میں اچھا اچھے کا جھنڈا اولیاء کا جھنڈا مرشد کا جھنڈا مرشد کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا فیضان غوث اعظم جاری رہے گا 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 المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد
مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن گھیرا ہے بلاؤں میں پردہ تمہارا گھیرا ہے بلاؤں میں پردہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ گئے لاج یا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد